our prayer by Yamini Ramesh, one of our Vaishnava students. Narayana Narayana Nindaramada Smaranaya Saramritamu Yendanālige Barani Narayana Nindaramada Smaranaya Saramritamu Yendanālige ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿರಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿರಲಿ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಮದಿ ಕೆಟ್ಟು ಇರಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಶಿಷ್ಟರು ಬೇಳುಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಶಿಷ್ಟರು ಬೇಳುಗ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರರ ಸಂತತ ಹರಿ ಶಾಸಿರ ನಾಮ ಸಂತತ ಹರಿ ಶಾಸಿರ ನಾಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಎಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯಣ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸೋ ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎಂದರಾಲಿಗೆ ಬರ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ Thank you, madam. Thank you very much. Now, I welcome you all for this meeting. This meeting is unique and also special to us in the sense that one of our members is giving a lecture today. From our alumni association is giving a lecture, and I wish her all the best. I request this should develop, and every month we should have one lecture from our own people. So those who want to talk here, platform, utilize this platform, can give their name to me. Then, in Bhagavad Gita, how Krishna in the chapter 9, verse 29, says, Samoham sarva bhudeshu. I am equally disposed to all living beings. Neither I am inimical, nor I am partial to anyone. This confession of Lord Krishna is going to be analyzed and also explored by our honorable speaker, Dr. Hetirajan, I should say. So kindly mute. Dr. Hetirajan is got a PhD from the Department of Vaishnavism in the year
2023. And her thesis was The Concept of Supreme Reality as Conceived by Modal. She is a postgraduate in History and Sociology and MA Hindi and a holder of PGL. She has a lot of qualification to her list. Apart from this, she is a MA in Vaishnavism and MA Divya Prabandham. She is well versed in Sanskrit also. She takes solace and comfort in calling herself Kurangani Divya Prakriti. That is a daughter's name. This pseudonym, which is very dear to her heart and soul, in 2018, she lost her only daughter, Divya Prakriti, in a forest fire which has uprooted everything in the family setup. But that does not deter her from the pressing for his pursuing the studies. And as her daughter's wish, she stands before her as a doctorate in Vaishnavism. We appreciate her willpower and request her to come to speak. Now, I request Kurangani Divya Prakriti alias Vijaya Madam to commence her talk. बहु धन्यवादः महोदय। आरम्भं करोमि वा? आरम्भिकलामा? आरम्भमा? अस्तु। सर्वेभ्यः नमस्कारः, शुभदिनम्। अत्र श्रीमद्वेदान्तरामानुज यतिकृपया रङ्गिनी न्यस्तभारं तत्सम्प्राप्त गमान्त द्वितीयमनुगुणं शिष्टता पूर्णमग्रयं श्रेष्ठे श्रीरङ्गरामानुजमुनि करुणालब्ध मोक्षाश्रमं तं सत्त्वस्थं श्रीवराहं यतिवरमणகம் தேசிகம் சம்ஸ்ரயாமி. எல்லாருக்குமே ரொம்ப முக்கியமானது குருவோட ஒரு அருள். குரு நமக்கு எம்பெருமான காட்டி கொடுப்பார். அந்த எம்பெருமான் நமக்கு எந்த குரு வேணும் அப்படின்றத எம்பெருமான் காட்டி கொடுப்பார். அதனால காஞ்சி பெரியவா கூட இதை பத்தி சாதிப்பா. என்ன அப்படின்னா, ஒரு குருவோட அனுகிரகம் வேணும், அவர்கிட்ட இருக்கிற ஆனந்தம் தனக்கும் கிடைக்கணும் அப்படின்னா, குற்றால அருவியில போய் குளிச்சுட்டு வந்தவனுக்கு மட்டும்தான் அந்த குற்றால அருவியில குளிச்சதோட அருமை தெரியும். அது சும்மா வெளியில இருந்து பார்த்தவாளுக்கெல்லாம் தெரியாது. அதனால குருவோட அருமை நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம குருவோட ஆசீர்வாதம் நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கணும். இப்பதான் சமாஸ்ரயனமும் பர்ணியாசமும் என்னோட குரு ஸ்ரீமத் ஸ்ரீ வராக மகா தேசிகா கிட்ட இருந்து முடிச்சேன். ஒரு 7 வருஷம் ஆயிடுத்து. இப்போ என் பேர் விஜய ஹெத்திராஜன். சார் சொன்னார், எங்களோட HOD மிஸ்டர் டாக்டர் K தயாநிதி சுவாமிகள், அவரு இந்த யங் ஏஜ்லயே எவ்வளவு சாதிக்கணுமோ அவ்வளவு சாதிச்சுட்டு வர்றாரு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அலுமினி அசோசியேஷன் 30 இயர்ஸா இருக்கு. அதுல டாக்டர் பார்த்தசாரதி அவர் ஒரு திறமையான ஒரு இந்த நிகழ்வை நடத்திட்டு வர்றார். அதுக்கப்புறம் அவருக்கு உறுதுணையா இப்போ ஜெகத் ஸ்ரீவத்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு உறுதுணையா இருக்கார். இப்ப என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எதனா ஒரு பேப்பரோ பொருளோ ஏதோ கீழே விழுந்துட்டுனா அது எடுக்கிறதுக்கு யாருன்னா பக்கத்துல நமக்கு எடுத்து கொடுப்பாளா அப்படின்னு ஒரு நோட்டம் விடுவோம். அப்படி ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கே நம்ம ஒரு உதவியை நாடுறச்ச, ஆனா இந்த காலத்துல இந்த வயசுல ரிட்டையர்ட் ஆன பிறகு கூட ஒரு சத்து விஷயத்தை ஏத்துண்டு ஒரு பிரசவம் மாதிரி ஒருத்தரை போய் அப்ரோச் பண்ணி அவ அந்த டைட்டில கொடுத்து, அந்த டைட்டில் இது சரியில்லைம்மா இத மாதிரி போடுங்க அப்படின்ட்டு அது திருப்பி ரிமைண்டர் மூலமா எல்லாருக்கும் அனுப்பிச்சுண்டு அது திருப்பி அந்த கரெக்டா அந்த 5:45 உட்காந்து 5:30 மணில இருந்து அவங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் வரணுமே, ஸ்பீக்கர் வரணுமேன்ற ஒரு இது. அதுக்கப்புறம் அதை முடிச்சு கொடுத்துட்ட பிறகு ஒரு கம்ப்ளீட்டடான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அவருக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி எந்தவித பிரதிபலன் ஜெகநிவாசன் சார் அப்புறம் பார்த்தசாரதி சார்லாம் எந்தவித பிரதிபலனும் இல்லாம பண்றவாளுக்கு நம்ம தான் ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். இந்த நம்மளோட வைஷ்ணவ் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாரும் சேர்ந்து அவளுக்கு நம்ம தான் ஒரு ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் எல்லாரும் ஒரு விழா மாதிரி கொண்டாடி அவளுக்கு கொடுக்கணும். இது என்னோட ஒரு ரெக்வஸ்ட் தான். இப்போ எனக்கு கொடுத்திருக்க டைட்டில் சமூகம் சர்வ பூதேஷு.
சமூகம் சர்வ பூதேஷு நாமே வேஷ்ய அஸ்தி ந பிரியகா யோ பஜந்தி தூ மாம் பக்தியா மயி தே தேஷு சாப்பியகம் ச அபி அகம். இங்க என்ன அப்படின்னா சமூகம் சர்வ பூதேஷு. இத அர்த்தம் புரிஞ்சுவா என்ன சொல்லுவானா, சமக அகம் சர்வ பூதேஷு. சமக அகம் சர்வ பூதேஷு எல்லா தேவர்களா இருந்தாலும் சரி, திரியக்கு இருந்தாலும் சரி, மனுஷன் இருந்தாலும் சரி, ஸ்தாவரம் இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் நான் சமபாவனையில இருக்கேன். என்ன இது டைட்டிலே தப்பா இருக்கே யோசிக்க சில பேர் யோசிப்பா. பெருமாளோட அனுகிரகம் கிடைச்சுவா எல்லாம் தப்பா இருந்தாலும் சரி, சரியா இருந்தாலும் சரி, அத அவனோட பிரசாதமா ஏத்துப்பா. ஆனா இந்த விதண்டாவாதம் பண்றவா சமூகம் சர்வ பூதேஷுன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் நீங்க? சமக அகம் சர்வ பூதேஷு அத்திர விசர்க சாணி உத்துவம் பூத்வா சமூகம் இருக்கு. அங்க ஒரு எஸ் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும். அது ஏங்க பதாந்தாத் அதி இதி சூத்திரேனா பூர்வ ரூப சந்தி பூத்வா சமூகம் சர்வ பூதேஷன். அங்க கொஞ்சம் வியாக்கரணம் சான்ஸ்கிரிட் வியாக்கரணம் எல்லாம் வருது. அது இருக்கட்டும். இப்போ சமூகம் சர்வ பூதேஷு அவன் எங்கன்னா கரெக்டா இருக்கானா எல்லாரும் தெரியும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் தூக்கி நிக்கும். சமூகம் சர்வ பூதேஷ்னா எல்லாருமே ஒரு கம்பெனில எம்டிஆர்ல இருக்கணும். சமூகம் சர்வ பூதேஷ்னா எல்லாமே ஒரு இடத்துல பியூனா தானே இருக்கணும். ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பெரிய உலக அழகின்னு ஒருத்தர் இருக்கா, உலகத்துக்கே அழகி அவதான் அப்படின்னு ஒரு அவார்டு வேற வாங்குறான். இன்னொரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா முகத்துல ஃபுல்லா சின்ன 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 கட்டி, கை ஃபுல்லா கட்டி, கால் ஃபுல்லா கட்டி, உடம்பு முழுதும் கட்டி, அகோரமான ஒரு உருவம். இங்க சமூகம் சர்வ பூதேஷி இருக்கா? அது எப்படி இருக்கும்? எப்படின்னா நம்ம வறட்சி 2 சூட்கேஸோட வரும். ஒண்ணு கர்மான்றதும் இன்னொன்னு வாசனை அப்படின்ற மூலமா நம்ம வெளியில வரும். எத்து அஸ்மாக்கம் லலாட்ட பட்டேலே லிக்கிதம் கோபி மார்ஜிதும் ந சக்னோதி. கருவன்னு ஒண்ணு உருவான சமயத்திலேயே கருவறையில தாயோட கருவறையில உருவான சமயத்திலேயே அஸ்மாக்கம் லலாட்ட பட்டேலே நெத்தில எழுதிதான் அனுப்புவான். இது உனக்கு இருக்கு அப்படின்னு. அதனாலதானே சஞ்சித கர்மா, பிராரத கர்மா, ஆகாமி கர்மான்னு இருக்கு. பார்த்து ஐயோ நம்ம குழந்தைங்களாச்சே இவன் இவ்வளவு தப்பு பண்ணிருக்கானே அப்படின்னு சஞ்சித கர்மாவில இருந்து கொஞ்சமா தொத்துனூந்து எடுத்து கொடுத்து அனுப்புறாரு. அப்பா இத போய் நீ அனுப்பிச்சிட்டு வா அப்படின்ட்டு. 1000 கோடி ஜென்மத்துல ஒரே ஒரு ஜென்மம் தான் மனுஷ பிறவி. அந்த ஒரு महोदय मया तमिलभाषा न ज्ञायते, कृपया आङ्ग्लभाषायां विवरणं दत्तं चेत् उपयोगः भवति। अस्तु, मध्ये मध्ये अहं दास्यामि। एतत्तु तमिळ्भाषायां मया लिखितम्। अत्र एतदेव अस्माकं प्रार्थना अत्र। अस्तु, अहं वदामि, समीचीनं वदामि। अस्तु, इदानीम् अत्र इल्ल इंगे we are coming here with 2 suitcases. One is karma and second one is vasana. ரெண்டுத்தையும் தூக்கிட்டு வரச்ச அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் பலன் இருக்கும் இல்லையா? ஒரு தடவை காமராஜர் கிட்ட பீப்புள் ஆஸ்ட் கிவ் மீ லாட் ஆஃப் மணி. அப்போ காமராஜர் சொல்றாரு, ஓகே குடுக்குறேன், எல்லாருக்கும் பணம் கொடுக்குறேன், அகம் தாசியாமி, எல்லாருக்கும் பணம் கொடுக்குறேன். ஆனா எல்லார்கிட்டயும் நிறைய பணம் இருக்கும். அப்புறம் யாரு போய் வெங்காயம், பூண்டு, தக்காளி, கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் வாங்குவீங்க? ஏன்னா எல்லார்கிட்டயும் பணம் இருக்கு. எவனும் கடைக்கு போக மாட்டான், யாரும் வேலை செய்ய மாட்டான், ஒரு பில்டிங் கட்ட முடியாது, ஒரு லாரி ட்ரெயினுக்கு ஒண்ணுமே ஓடாது. ஏன்னா எல்லார்கிட்டயும் பணம் இருக்கு இல்லையா? அதனால அது மாதிரி we cannot do like that. You have to work hard to get the money. So his answer was like that. So we have to think like that. வரச்சே நம்ம கர்மா வாசனை வரச்ச நமக்குன்னு சில பிரதிபலன் இருக்கு இல்லையா? அப்பா அம்மா உயிரோடு இருக்கிறப்ப குழந்தைகள் இறப்பார்கள், குழந்தைங்க அறியாத பருவத்திலேயே அப்பா அம்மா இறப்பாங்க. இதெல்லாம் நம்ம கொண்டு வர வாசனை. இதுல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எதுலயும் நம்ம திருப்தி அடையக்கூடாது. எந்த 3த்துல திருப்தி அடையக்கூடாது அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. எதுலன்னா அபியாசம்னா நம்ம எத்திர வயம் அபியாசம் குருமகா ரட்டனம் குருமகா தத் சமயே we have to be அத்தியாச சமயத்துல we have to do continuous work. and ஜப விஷயே ஜபம் பண்றப்போ ஏத்தத்து விஷயே அந்த சமயத்திலயும் நம்ம அதுல திருப்தி அடையக்கூடாது. அனந்தரம் தான விஷயே தானம் பண்றச்சியும் இது போதும் திருப்தி, இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய தானம் பண்ணிருக்கோம், இதுல நிறைய நமக்கு வந்திருக்கோம் பலனு, அந்த பலன் போதும் அப்படின்னு நிறுத்திடக்கூடாது. சோ மனுஷனா பிறந்தவன் அபியாச விஷயத்திலையும் ஜப விஷயத்திலையும் தான விஷயத்திலையும் அவன் திருப்தி அடையக்கூடாது. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிறந்துட்ட நம்ம 5 விஷயத்துல பெருமாள் கிட்ட அர்த்த பஞ்சகம்னு சொல்லுவான். அதுல 5 நிலைகள்ல முதல்ல கடவுளோட நிலை, 2வது உயிர் நிலை ஜீவர்கள்,
மூன்றாவது கடவுளை அடையும் என்ன உபாயம் இருக்கு அதை பாக்குறது. அதுக்கப்புறம் நாலாவது அந்த பகைமை நிலைன்னு ஒண்ணு இருக்கும். இப்போ கிருஷ்ணன் குழல் ஊதுறான். சிந்தையந்தின்றவ அந்த குழல் ஓசை கேட்ட உடனே அந்த புண்ணிய பலன் எக்ஸ்ட்ரா எக்கச்சக்கமா அப்படியே சேர்ந்துட்டே வருது. வாசலுக்கு வந்து கிருஷ்ணாவை தேடி ஓடலான்னு பாக்குறா. அந்த சமயத்துல அதுல இந்த பக்கம் மாமனார் மாமியார் தன்னோட கணவன் எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கிறச்ச படி தாண்டி போக கூடாது வெளியில இத மாதிரி அப்படியே சுருண்டு விழுந்து இறக்குறா. சோ ஒரு பக்கம் பாவம் சரியான ஈக்குவலா, இன்னொரு பக்கம் புண்ணியம் சிந்தையந்தி, ரெண்டுமே ஒரே சமயத்துல கழியறது. இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு பகைமை தன்மை கூடியது. அனந்தரம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம உபயோக நிலை பெருமாள் கிட்ட நம்ம அடையிறது. இது 5 நமக்கு கண்டிப்பா வேண்டும். சரி, இப்போ முதல்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த 4000 திவ்ய பிரபந்தம் 4000 திவ்ய பிரபந்தம் யாரால நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா, இப்ப நமக்கு கிடைச்சிருக்குது சமோகம் சர்வ பூதேஷு தான். ஆனா சில ஆச்சாரியர்கள் எப்படி சொல்றானா, இந்த பகவத்கீதை சாராம்சம் எல்லா உபநிஷத்துக்களும் சாராம்சம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆழ்வார்கள்ல முதன்மையானவர் எப்படி இந்த நமக்கு 4000 திவ்ய பிரபந்தம் கிடைச்சதுன்னா நாதமுனிகள் மூலமா. அப்படியே படுத்து தூங்கிட்டு இருக்காரு. அப்படி தூங்கல, தூங்குற மாதிரி அப்படியே படுத்துட்டு இருக்காரு, கொஞ்சம் அசதியில டு ஸ்டேச் பாடி. அப்போ 1030 அப்படின்னு அந்த பாசுரத்தை முடிக்கிறான் 5-8. அதுல 1030. அப்ப இந்த ஒரு பாசுரமே இவ்வளவு சுவையா இனிமையா இருக்கே, 1000 பாசம் எங்கப்பா, 1000 பாசுரங்கள் எங்க அப்படின்னு கேக்குற தவிச்சு போறாரு. அப்போ இது மதுரகவி ஆழ்வாரோட வம்சாவளி இருக்கா அப்படின்னு இதுல வந்து 2 ஒப்பீனியன் இருக்கு. மதுரகவி ஆழ்வாரோட பராங்குசதாசர் வம்சாவளின்னு ஒரு பக்கம் எடுத்துட்டு போறா, இன்னொன்னு பக்கம் சிஷியர்னு கொண்டு போறா. நமக்கு வந்து நதிமூலம் ரிஷி மூலம் எல்லாம் we should not go very deeply inside. சோ இவர் அங்க போறார், பராங்குசதாசரை பாக்குறார். அந்த மதுரகவி கண்ணினின் சிறு தாம்பினால் கட்டுன பண்ண அந்த பாசுரத்தை 12,000 முறை அதை உரு பண்றார். அப்போ பிரத்யட்சமாகிறார் நம்மாழ்வார். இந்தப்பா நீ இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டிருக்கியோ, இந்தா திருவாய்மொழி வச்சுக்கோ, இதுக்கு தானே நீ கேட்ட அப்படின்னு அதை வாங்கிட்டு வர கிளம்புறாரு. நான் 4 கிரந்தம் பண்ணிருக்கணும்னு, இன்னும் 3 திவ்ய பிரபந்தம் இருக்கு, அது வேண்டாமா, இன்னும் 3 பிரபந்தங்கள் இருக்கு, அது வேண்டாமோன்னு கேக்குறாரு. இல்ல வேணும் அப்படின்றார். சோ மொத்தம் 4 பிரபந்தம் வாங்கிட்டோம், சரி போலான்னு எழுந்துக்கிறார். மற்ற ஆழ்வார்கள் சாதிச்சதெல்லாம் வேண்டாமோ, வேணும் அப்படின்னு மொத்தமும் நமக்கு கொடுக்கிறார். அவர் தன்னோட மருமானான கீழே அகத்தாழ்வான் மேலை அகத்தாழ்வான் அவர்கள் மூலமா அதுக்கப்புறம் திருக்குறுகை காவலப்பன் உய்ய கொண்டார், இவர்கள் மூலமா அதை பிரசித்தம் பண்ணி நமக்கு கையில கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணினவர் நாதமுனிகள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராஜராஜ சோழன், அவங்க சமூகம் சர்வ பூதேஷு அப்படின்றதுக்கு இதெல்லாம் கோட் பண்ணிதான் ஆகணும். ராஜா நல்ல ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழலாம், கைத்தட்டினா நடன மங்கையர் வந்து நடனம் ஆடுவார்கள், அத மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறச்ச அவர் அதுல எல்லாம் ஈடுபடாம அந்த செல்லரித்து போன கோயில்ல இருக்கிற அந்த ஒரு சுவடி எல்லாம் எடுத்து நம்பி ஆண்டார் நம்பியர் மூலமா அதை தொகுத்தார். அதனால அவருக்கு அந்த சிதம்பரம் இருக்குல்ல நடராஜர் தஞ்சாவூர் கோயில்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய கோயில்ல ஆடல் வல்லான் எனும் பேர்ல அவரோட பேரு பதிஞ்சிருக்கு. சமோகம் சர்வ பூதேஷு சமக, யாரு நீ என்ன நோக்கி ஒரு பாதம் வை, நான் உன்னை நோக்கி 100 அடி வைப்பேன்ப்பா அப்படின்னு ரெக்வஸ்ட் பண்றாரு. அந்த பாகவதத்திலயும் சரி பகவத்கீதையிலயும் சொல்றாரு. ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லுங்களேன், சரி வேண்டாம் அது 4 பாதமா இருக்கு, ஒரு பாதியாவது சொல்லுங்களேன், 2 பாதமாவது சொல்லுங்களேன், அது கூட வேணாம். இப்ப எல்லாம் நீங்க எல்லாம் ஓடுறீங்க, ஆட்டம் பாடுறீங்க, எல்லாமே இருக்கு. இவரு ஓங்காரநாத சுவாமிகள் சொல்லுவார், காவோ பீவோ மஜா கரோ, நல்லா சாப்பிடு தூங்கு நல்லா சந்தோஷமா இரு அப்படின்ற வாழ்க்கையிலதான் இப்ப மக்கள் போயிட்டு இருக்கா. இப்போ இவர் சமூகம் சர்வ பூதேஷன்ற இடத்துல இவர் அதுல எல்லாம் கவனத்தை செலுத்தாம சிவபெருமான் மேல கவனத்தை செலுத்தியதுனால அவருக்கு இன்னும் அங்க ஒரு பெயர் பெற்றிருக்கு. பகவானை நோக்கி நம்ம போனோம்னா அவர் நம்ம நோக்கி கண்டிப்பா வருவார். அதுக்கு அடுத்தது இவர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் தன்னோட மனைவின்னு நினைச்சிட்டு வந்திருக்கிற பெண்ணுகிட்ட திருப்பி பார்க்காம அடியே அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுவார். அந்த வார்த்தையை கேட்ட மாத்திரத்துல சாரதா தேவி இப்படி பாக்குறா, என்ன இது இந்த மாதிரி நம்மள கூப்பிட மாட்டாரு, கூப்பிடுற திரும்பி பார்த்தா தன்னோட மனைவி. வருத்தம் அத்தனை தெரிவிக்கிறார், என்னால தெரியாம நான் பண்ணிட்டோமா, என்னோட அக்கா பொண்ணுன்னு நினைச்சு சொல்லிட்டேன், என்ன மன்னிச்சுக்கோ. அத சாரதாம்பா இது வரைக்கும் சொல்லி காட்டுறாங்க, என்னோட கணவர் அடியேன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னதுக்காக இத்தனை வருத்தப்படுறாரு அப்படின்னு. மக்களாகிய நம்ம
பொண்டாட்டி புருஷன் கிட்டயும், புருஷன் பொண்டாட்டி கிட்டயும் ஒரு அந்யோன்ய தாம்பத்தியம் இருக்கும். வெளியில கணவன் போனதுமே இங்க ஒரே ஆட்டம் பாட்டம். அப்படித்தானே அந்த அபிராமி பண்ணினான் இல்லையா? ஒரு தன் கணவனையும் குழந்தைங்களையும் மருந்து வச்சு கொலை பண்ற அளவுக்கு போயிட்டான். மத்த சிநேகிதன் கூட இருந்ததுனால. அதே போல மனைவி விட்டு வெளியே வந்ததுமே கணவன் யார் கூட போலாம், எங்க இருக்கலாம், எப்படி டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், இதெல்லாம் சமூகம் சர்வ பூதேஷு பார்த்துட்டு இருக்கானோ அவருக்கு ரெண்டு ஆத்மாவுக்கும் அந்த சரீரத்துக்கும் இடையில பரமாத்மா சாட்சி ரூபத்துல எல்லாம் நின்னு பார்த்துட்டு இருக்காரு. சோ ஒருத்தரும் நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கணும். இந்த இடத்துல சமூகம் சர்வ பூதேஷு வருமா? பகவான் பாப்பாரா? நம்ம மகாலட்சுமியை பாக்குறோம். மாதாச்ச லக்ஷ்மி தேவி, பிதாச்ச ஸ்ரீ நாராயணக, பாந்தவாக விஷ்ணு பக்தாக இல்லையா? விஷ்ணு பக்தாக ஏ விஷ்ணு நாமம் குருவந்தி தேஷாம் அபி நமோ நமகன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. யார் விஷ்ணு நாமத்தை சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கும் என்னோட வணக்கம் அப்படின்ட்டு. ஸ்வதேசே புவனத்திரியம், எல்லா இடத்துலயும் இததான் இந்த ஸ்வதேசே புவனத்திரியம், யாதும் ஊரே யாவரும் கேளு அப்படின்னு கனியன் பூங்குன்றனார சாதிச்சிருக்காரு. சோ மாதாச்ச லக்ஷ்மி தேவி, பிதாச்ச ஸ்ரீ நாராயணக அப்படின்னு நினைக்கிற நமக்கு கண்டிப்பா அவன் பக்கத்துல வந்து நின்னு கூப்பிடுவான். ஒரு தடவை குந்தி தேவி என்ன பண்றா அப்படின்னா, கிருஷ்ணன் வரான். அத்தை எப்படி நல்லா சௌக்கியமா இருக்கியா அப்படின்னு கேக்குறான். நான் சௌக்கியமா தான்ப்பா இருக்கேன். நான் ஒரு ஸ்துதி பண்ணியிருக்கேன். என்ன நீ எப்ப பார்த்தாலும் சகசிர சீர்ஷாகா, சகசிர பாதாகா, சகசிர அக்ஷராகா இதே மாதிரியே சொல்லி இருக்கிறியே, எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கல, இந்த ஸ்துதி எல்லாம் பிடிக்கல. கேசவா மாதவா நாராயணா கோவிந்தா விஷ்ணு மதுசூதனா திரிவிக்ரமா வாமனா ஸ்ரீதரா ரிஷிகேஷ பத்மநாப தாமோதரா. என் பேரை சொல்லி கூப்பிட அத்த, எப்ப பார்த்தாரோ 1000 கண்ணு 1000 பாதம், அதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கல அத்த அப்படின்னு. இத மகாபாரதத்துல நடந்த அந்த நிகழ்வை பின்னாடி வந்த மீராதேவி காதுல வாங்கினாலோ என்னமோ அவ சாதிக்கிறா. எனக்கு மட்டும் கிரிதாரு கோபாலு, எனக்கு மட்டும் கிரிதாரு கோபாலு, எனக்கு மட்டும் கிரிதாரு கோபாலு, எங்கே சென்றாய் கிரிதாரு கோபாலு, எங்கே சென்றாய் கிரிதாரு கோபாலு, எனக்கு மட்டும் கிரிதாரு கோபாலு, கிரிதாரு கோபாலு, கிரிதாரு கோபாலு. மயக்கம் அடைஞ்சானா கிருஷ்ணன்? அப்படியே தன்கிட்ட அப்படியே கூப்பிட்டுட்டானோ, நேர உள்ள ஜோதி ஸ்வரூபத்துல போறான் திருப்பானாழ்வார். அப்படியே தன்னை நினைச்சு, தன்னை கொஞ்சம் கூட நினைக்காம பகவானே நினைச்சு அப்படியே பாட்டு பாடிட்டே இருக்காரு. அதனாலதானே என்னமோ அரங்கனை கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினை காணாவே அப்படின்றார். அவரு பாத்துட்டாரு, அரங்கனை பாத்துட்ட பிறகு இந்த மாதிரி சாதிக்கிறார். அவரு 4ஆம் வர்ணத்தவர், உள்ள போக முடியாது. இதே போலதானே இன்னொரு இடத்துலயும் கருடாழ்வா நீ சற்றே தள்ளி இரும், என் பக்தன் வந்து என்னை பார்க்க நிற்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருடாழ்வார ஓரம் போக செய்தார் அல்லவா நம்மளோட நாராயணன். இங்க லோகசாரங்க முனிவர் வரார், ஜலம் எடுக்கணும் திருமஞ்சனத்துக்கு சொல்லி சொல்லி பாக்குறார். அவர் காதலே விழல, புள்ள மனசு கிருஷ்ணன் கிட்ட லயிச்சு போயிருக்கு. அவர் என்ன பண்றார், ஒரு கல்லை தூக்கி அடிக்கிறார், நெத்தில இருந்து ரத்தம் வருது. அப்பதான் ஏதோ பட்டுதுன்னு பார்த்துட்டு, ஐயோ நான் அபச்சாரம் பட்டுட்டேன், நீங்க ஜலம் எடுத்துட்டு போங்கன்னு ஒதுங்கி வழி விடுறாரு. ஜலத்தை எடுத்துட்டு அங்க போய் நின்னா பெருமாளோட நெத்தில இருந்து ரத்தம் கொட்டுறது. என்ன அபச்சாரம் இது, நீ எனக்கு அபச்சாரம் படல ஓய், முதல்ல நீ அங்க போய் திருப்பானாழ்வாரோட உன்னை தோல்ல தூக்கிண்டு வா அப்படின்ற. சோ அவரு அங்க தோல்ல போய் அவரை தூக்கிண்டு வரத்துக்கு அவரு சம்மதிக்கல. வந்ததும் பாக்குறாரு, அரங்கனை கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினை காணாவே, உன்னை நான் பாத்துட்டேன், இனிமேல் எனக்கு இந்த கண்ணு எதுக்குப்பா அப்படின்ற. கூறத்தாழ்வனும் அப்படித்தானே. ராமானுஜர் கேட்கிறார், உனக்கு கண்ணு நான் திருப்பி தரட்டுமா பெருமாள் கிட்ட வேண்டி? வேண்டவே வேண்டாம். பெருமாளும் கண்ணு தர, பெருமாளையும் எம்பெருமானையும் எனக்கு ராமானுஜரையும் பாக்குற சமயத்துல மட்டும் கண்ணு இருந்தா போதும், மத்தபடி எனக்கு கண்ணே தேவையில்லை அப்படின்ற. சோ இங்க திருப்பானாழ்வார் அப்படியே ஜோதி ஸ்வரூபமா உள்ள போனார். விலான் சோலை பிள்ளை 4ஆம் வர்ணத்தவர், அவர் அப்படியே ஃபுல்லா தபஸ்ல இருக்கார். யாரு வந்து பக்கத்துல நிக்கிறார், திருவாய்மொழி பிள்ளை வந்து நிக்கிறார். திருவாய்மொழி பிள்ளை யாரு, மணவாள மாமுனிகளுக்கு ஆச்சாரியன். அவர் வந்து நிக்கிறார். ஏன்னா பிள்ளை ரோகாச்சாரியா சொல்லியிருப்பார், சில கருத்துக்கள்லாம் நீங்க போய் அவர்கிட்ட வாங்கிட்டு வாங்கோ அப்படின்றார், சில விஷயங்களை கேட்டுக்கோங்க அப்படின்றார். அங்க விலான் சோலை பிள்ளை 4ஆம் வர்ணத்தவர் கிட்ட வந்து திருவாய்மொழி பிள்ளை நிக்கிறார். அங்க இதுல திருவனந்தபுரத்துல
ஸ்ரீ பத்மநாபன் சுவாமிகள்ல கடகட கடகடன் உள்ள போறார். யாரு? திரு விலாஞ்சோல பிள்ளை போறார். ஐயய்ய! இவரு என்ன இப்படி உள்ள போறாரே! எப்படி தடுத்து நிறுத்தவும் இல்லையா? ஃபாஸ்ட்டா போயிட்டாரே! அப்படின்னு நினைக்கிறச்ச, இன்னொரு அர்ச்சகர் அங்க வருவார். வந்து அந்த பட்டாச்சாரியார் சொல்றார், "விலாஞ்சோலை பிள்ளை பரமபதம் அடைஞ்சிட்டார். பெருமாளோட மாலைய வாங்கிட்டு வர சொன்னா" அப்படின்னு. அப்போ உள்ள போய் இருக்கிறது யாரு? விலாஞ்சோலை பிள்ளை ஆத்மஸ்வரூபமாக பெருமாளை போய் அடைஞ்சிருக்கார். ஆண்டாள் கூடி இருந்து குளிர்ந்தேலூர் எம்பாவாய். அழகா அனந்தாழ்வான் மேல கால வச்சு பெருமாள் கிட்ட ஐக்கியமாக. அதுக்கப்புறம் ஆள வந்தார். அப்படியே போய் நிக்கிறார். "உனக்கு உன்னோட சொத்து நிறைய என்கிட்ட இருக்கு வா" அப்படின்னு உய்ய கொண்டார். மணக்கால் மாமுனிகள் அழைச்சிட்டு போவ, அங்க பாத்தீங்கன்னா பெருமாள் தன் திருக்கண்களை திறந்து காட்டுறார். அப்படியே தன்னோட ராஜ பதவி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஏக வஸ்திரம் திருதந்தட்டோட சன்னியாசியானார் இல்லையா? பிள்ளை உறங்காவில்லிதாசர் தன்னோட மனைவி கண்ணழகுல மயங்கி பொன்னம்மாள் கிட்ட பொன்னாச்சியார் கிட்ட கண்ணுல மயங்கி கொடைய புடிச்சுட்டு போவார். இது உனக்கு கேவலமான இதுவா இல்லையா? ஏன் அப்படின்னு ராமானுஜர் கேட்க, ஏன் பொண்டாட்டி கண்ணழகு மாதிரி யார்கிட்டயுமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்றச்ச, வா உனக்கு நான் காட்டுறேன் அப்படின்ட்டு அரங்கன் முன்னாடி போய் நிறுத்தினதும் அவர் தன்னோட கண்ணழகை திறந்து காட்டுறார். இதெல்லாம் பார்த்த மாத்திரத்துல சொரூபம். சோ விலாஞ்சோலை பிள்ளை, திருப்பாணாழ்வார், ஆண்டாளம்மா, இவங்க மீராபாய் எல்லாருமே சமூகம் சர்வபூதேஷு. நம்ம இத மாதிரி பண்றோமா? இப்பெல்லாம் 5 நிமிஷம் உட்கார்ந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பூஜை பண்ண முடியல. கால் வலிக்குது, முதுகு வலிக்குது, கை வலிக்குது, நீட்டிக்கிறோம், முழங்கிக்கிறோம், ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம பண்றோமா அத மாதிரி? கிருஷ்ணா கிட்ட எல்லாம் சமூகம் சர்வ பூதேஷு இங்க வருமா? இங்க ஒரு ருக்மணி தேவி பதம் போடுறா, புவன சுந்தரா அப்படின்னு போடுறா. புவன சுந்தரா, புவனத்துக்கே நீதாண்டா அழகு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அச்சுதா, உன்னை நம்பி வரவங்களை கைவிடாதவன்ப்பா நீ அப்படின்றான். அதுக்கப்புறம் மனோநயன வர்தனம், மனசாலியும் சரி நயனத்தாலையும் சரி பாக்குற கண்கள், திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் அப்படின்னு சாதிக்கிறாரோன்னு பேயாழ்வார். பார்த்துட்டார் அந்த நயனத்துல அவனோட அழகு அதரம் மதுரம் அப்படின்னு வல்லபாச்சாரியார் சாதிச்சாலும், அதே போல அவனை ஒரு அழகும் பார்த்து 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 ரசிச்சா அவன் ஏன் கிட்ட வரமாட்டான்? நிச்சயமா வருவான். மனசுல மனோவா காயத்து, மனசுல சீதம்மா அசோகவனத்துல இருக்கா, நினைச்ச மாத்திரத்துல சிம்மாசனத்துல ராமரோட பக்கத்துல போய் உட்கார்ற மாதிரி கனவு இது நினைக்கிறான். இதெல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு நடக்கிற விஷயங்கள் மனசுனால. சோ நம்ம எந்த ஒரு நிலைப்பாடுல இருந்தாலும் ஒரு பகவானை பத்தி நம்ம சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ அன்னை பாண்டிச்சேரியில இருக்கவா என்ன சொல்றா அப்படின்னா, அந்த அம்மா என்ன சாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா, வாழ்க்கை என்பது இருளில் செய்யும் பயணம். இருள்ல ஒரு பயணம் செய்தா நமக்கு என்னென்ன நடக்கும்? தடுமாறி விழக்கூடும், வழுக்கி விழக்கூடும், அடியெல்லாம் படும். சோ வாழ்க்கை என்பது இருட்டுல செய்யற பயணம் அப்படின்னு. இப்போ ஒரு வல்லவதேவன் ஒரு ராஜா, அவரு இந்த இதெல்லாம் இரவுல எல்லாம் சுத்தி வருவா, நகர பரிசோதனைக்காக அப்படி வருவா. அப்படி வரச்ச ஒரு சன்னியாசியை பாக்குறாரு. எனக்கு எதனா சொல்லுங்களே அப்படின்னு கேக்குறாரு. இரவுக்கு தேவையானதை பகலிலும், முதுமைக்கு தேவையானதை இளமையிலும் தேட வேண்டும். அதே போல மறுமைக்கு வேண்டியதை இம்மையில் தேட வேண்டும் அப்படின்றார். என்ன புரியலையே எனக்கு. அதாவதுப்பா, இரவுக்கு தேவையான ஃபுட் எல்லாம் நம்ம மார்னிங்லயே தேடிக்கிறோமோ? ஆமா சரி. அதே போல முதுமைக்கு தேவையானதெல்லாம் இளமையிலேயே நம்ம சேர்த்து வச்சுட்டு நல்லா ஹாயா உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு நல்ல நிம்மதியா இருக்கலாம். ஆமா இதே பொருளா இருக்கும். ஆனா மறு ஜென்மம்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல, அது இந்த ஜென்மத்திலேயே நீ சேர்க்கணுமோனோ? அப்படி அதுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு அவர் எல்லாரும் என்ன சொல்றானா, நீங்க ஒரு அசம்பிளி மாதிரி போட்டு கூட்டுக்கோ, எல்லாரும் அதுக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் சொல்லுவா அப்படின்னு. அப்புறம் அப்போ வில்லிபுத்தூர்ல பெரிய ஆழ்வார் கிட்ட கனவுல பெருமாள் சொல்றாரு, நான் தான் பரம்பொருள் அப்படின்னு. யாமைய பரம்பொருள் எம்மை வழிபட்டால் மறுமை இன்பம் கிடைக்கும் அப்படின்னு போய் உறுதிப்படுத்தன்னு அனுப்புறாரு. ஐயோ எனக்கு மாலை கட்டுறது தவிர வேற என்ன தெரியும், நீர் போம் அப்படின்றாரு. அவர் எப்பவுமே அப்படிதான் கட்டளையிடுவார். ஒண்ணு ஆவிர்வாதத்தை சொல்வார், இல்லைன்னா அசரீரி அசரீரி. அவர் நிரூபிக்கிறார். நாராயணனே பரம்பொருள் என்பதை வேதத்தின் அடிப்படையில் மன்னர்கிட்ட நிரூபிக்கிறார். அப்போது அந்த மூங்கில் கிழி தானாவே வருது, கீழே இறங்கி வருது. ஐயோ இத்தனை பேர் முன்னாடி என்ன பாக்க நீ நிக்கிறியப்பா, உனக்கு கண்ணீச்சல் படாதோ? யசோதா அப்படித்தானே பண்ணுவான் இல்லையா? கண்ணீச்சல் பற்ற போது வா கிருஷ்ணா அப்படின்னு ஒரு கண்ணத்துல ஒரு ஒட்டு வச்சு அனுப்புவோம்.
அதே போல உனக்கு கண்ணீச்சில் பட்டுடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி 100,000 மல்லாண்ட தின்தோள் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவித்திருக்காப்பு அடியமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்றி 1000 பல்லாண்டு வடிவால் நின் வளம் ஆர்பனில் வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு வடிவார் சோதி வலத்துரியும் சுடராழியும் பல்லாண்டு படைப்போர்க்கு முழங்கும் பாஞ்சஜன்யமே பல்லாண்டு. அவனை மட்டும் ஒரு வாழ்த்துல உன்கிட்ட இருக்கிற சங்கு சக்கரம் ஆயுதம் எல்லாமே பல்லாண்டு வாழட்டும்பா அப்படின்னு. அதெல்லாம் ஒரு எப்பவுமே இந்த குழந்தைங்க சின்ன வயசுல இருக்கிறச்ச அம்மா அப்பா காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கணும். அம்மா அப்பா மாதிரி லோகத்துல ஒரு நடமாடும் தெய்வம் கிடையாது. வயிறு அப்படியே ஃபுல்லா வயிற்றுல இருந்து வரும், நீ நல்லா இருக்கணும்பா அப்படின்னு. வேற யார்கிட்ட போய் நீ காலில் விழுந்தாலும் பாதி வரும் பாதி வராது, 25% வரும், 100% ஃபுல்லா வராது. அதனால சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்க சொல்லி சொல்லி கொடுக்கணும். அப்பா அம்மா காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கோ நீ நல்லா இருக்கிறதுக்கு. அதனால இந்த ஒரு வல்லபதேவன் கத்துண்டான். சோ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய உச்சஸ்தாயில இருக்கிறவங்க. ஒரு சமயம் கோயிலுக்கு போறதுக்காக 2 இளவரசர்கள் வருவாங்க. நைட்டு நட சாத்துற நேரம். ஒருத்தர் அந்த கிழவி வந்து 5 ரூபான்னு சொல்லுவோம், இன்னொரு இளவரசன் 50 ரூபா சொல்லுவான். அப்படியே போட்டி போட்டுக்கிட்டே ஒரு இளவரசன் என் பாதி ராஜ்யத்தை கொடு, நான் கொடுக்குறேன், நீ இந்த பூவை எனக்கு கொடுன்னு கேட்டுடுவாங்க. வாங்கிடுவான், அவனுக்கு கொடுத்துடுவான். அதை வாங்கிட்டு போயிட்டு அவ பெருமாளுக்கு சாத்திடுற. அன்னைக்கு நைட்டு ராஜாவுக்கு கனவுல, அந்த இளவரசனுக்கு கனவுல, ஐயோ என் தலை பாரமா இருக்குப்பா அப்படின்னு. ஐயோ நான் என்ன பண்ணினேன் தப்பு, என்ன தோஷம், கிம் தோஷம் மயா கிருத்தம் அப்படின்னு கேட்பார். என்னால் பண்ணப்பட்ட தோஷம் என்ன அப்படின்றார். நீ பாதி ராஜ்யத்தை ஒரு புஷ்பத்துக்கு கொடுத்து அதை என் தலையில வாங்கி வச்சினா எனக்கு எப்படி இருக்கும், பாரமா தானே இருக்கும். சோ இதெல்லாம் அன்பின் வெளிப்பாடு. சமோகம் சர்வ பூதேஷு. கனவு நம்ம என்ன படுத்து தூங்கினாலும் எந்த படத்தை பாக்குறோமோ அந்த நாயகன்கள்லாம் வருவானுங்க. ஆனா பெருமாள் கனவுல வரத்துக்கே நமக்கு அனுகிரகம் வேணுமோனோ, பெருமாள் கனவுல வரத்துக்கே அனுகிரகம் வேணும்னோ. சமோகம் சர்வ பூதேஷு. நான் எல்லார் இடத்துலயும் சமபாவனையில இருப்பேன். நீ செய்யற காரியத்தை பொறுத்துதான் நான் உன்கிட்ட வர்றதும் வராததும். சாந்தி குணமுனி ரொம்ப படிச்சவர், பாண்டித்யம் உள்ளவர். 64 கலைகளை 64 நாள்ல கத்துக்கிட்டவன் கிருஷ்ணா. வந்து கேக்குறாரு உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு. அப்பா எனக்கு ஒண்ணுமே வேண்டாம்ப்பா அப்படின்னு. இல்ல நீங்க மாதா கிட்ட கேட்டுட்டு வாங்க அப்படின்றதும். நம்ம இறந்து போன குழந்தைய கேளுங்க. பக்கத்துல ததிபாண்டன் இருக்கான். எங்க அம்மா என்ன குச்சி எடுத்துட்டு துரத்துறா, அவ போன பிறகு சொல்லு நான் இந்த பானையில ஒளிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்ற. சரி எங்க அம்மா போயிட்டாளா? போயாச்சு. சரி இப்ப என்ன திறந்து விடு. அதெல்லாம் எப்படி நான் திறந்து விட முடியும்? நீ எனக்கு மோட்சம் தரேன்னு சொல்லு, நான் திறந்து விடுறேன். அது எப்படி உனக்கு மோட்சம் தர முடியும்? எனக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது. எனக்கு தெரியும், நாகப்பழம் வாங்கிட்டு போன அந்த அவ உன்னோட பிஞ்சு விரல்ல தத்துக்கா நடந்து வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அரிசியை போட்டியே, அது அவளோட வீட்டுல நவரத்தின மாதிரி அப்படியே ஜொலிச்சுதான். எனக்கு தெரியும் உனக்கு எல்லா சக்தியும் உள்ளது, எனக்கு நீ வந்து மோட்சம் கொடு அப்படின்ற. மோட்சமா? சரி கொடுக்குறேன். சரி எனக்கு மட்டும் பத்தாது, என் கூட இருக்கிற நீ இந்த பாண்டத்துக்கும் இந்த பானைக்கும் கொடு அப்படின்றாரு. படிக்காதவன், பண்பு இல்லாதவன், எதுவுமே தெரியாது. இதே சமயத்துல தொண்டை மண்டலத்துல இருக்கிற ராஜா தொண்டைமான் சக்கரவர்த்தி, அவர் நித்தியம் கொண்டு வந்து தங்க புஷ்பத்தை போடுவார். ஆனா அவர் போடுறச்சு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு களிமண்ணால செய்யப்பட்ட ஒரு புஷ்பம் வந்து முன்னாடியே நிற்கும். ஏது இது இப்படி வருது அப்படின்னு பாப்பாரு. அங்க பீமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குருவ கிராமத்துல இருக்கிறவன், முதல்ல அவன் வந்து வெளியில தானே உட்காந்து அந்த என்னென்ன வேணும் நமக்கு, அதுக்கு என்னது ஒரு முக்கியமான நிமித்த காரணம் வேணும், உபாதான காரணம் வேணும், சககாரி காரணம் வேணும். நிமித்த காரணம் அந்த கோயவன் செய்யணும், பாண்டைய செய்யணும்னு நினைக்கிறான், அதுதான் இறைவன். உபாதான காரணம் அந்த ஃபுல்லா மண்ணு அது இது எல்லாமே வேணும். அதுக்கப்புறம் சககாரி காரணம், அந்த சக்கரத்தை சுத்தி விடுறதுக்கு ஒண்ணு வேணுமோன்னு ஒரு குச்சி அது. சோ இவன் என்ன பண்றான், அவனுக்கு பக்கத்துல ஒரு திண்ணை இருக்கு. இந்த காலத்துல திண்ணையெல்லாம் வச்சு கட்ட முடியாது. சும்மா இருக்கிற ஜன்னலையே பேத்து உள்ள வந்து கொலை பண்ணிட்டு நகை பணத்தெல்லாம் அபகரிக்கிற காலம் இது. அந்த காலத்துல திண்ணை வச்சு கட்டுவா, ஏன்னா ஆசுவாசப்படுத்திட்டு போகணும்ட்டு. நல்ல எண்ணம். இப்ப இருக்கிறதெல்லாம் குரூர புத்தி. அதனாலதான் பார்த்துட்டு நீதி சதகத்துல பர்துஹரி சாதிப்பார், மனுஷ ரூபேன மிருகாஹா சரந்தி அப்படின்றார். நரி ஒரு கண்ணிங்குள்ளது, இந்த புலி சிங்கெல்லாம் அடிச்சு சாப்பிடக்கூடியது, இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆனா மனுஷனுக்குள்ள அப்படியே அப்படியே உள்ள ஒட்டிண்டு இருக்கிற அந்த குணத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? அத்தக ஏவாத்திர பர்துஹரினா லிখিতம் மனுஷ ரூபேன மிருகாகா சரந்தி இதி. சோ இங்க இவர் இந்த தொண்டைமான் சக்கரவர்த்தி, இங்க இவர் இந்த குயவர் பீமன் என்ன பண்ற,
அப்படியே உட்காண்ட இடத்துல இருந்து ஒரு சின்னதா ஒரு பூ மாதிரி பண்ணி அது எப்படி பக்கத்துல கூட போய் பவ்யமா வைக்க மாட்டான், இங்கே இருந்து தூக்கி அடிப்பான் அவர்கிட்ட அந்த பூவை. அவர் அதெல்லாமா பாப்பார், தன்னோட பக்தியை மட்டும் தானே பாக்குறாரு. அதனால அந்த புஷ்பம் முதல்ல போய் அங்க நிக்கும். தொண்டைமான் சக்கரவர்த்திக்கு இது ஒரு பெரிய இடிதானம். இங்க அந்த குந்தி தேவி கிட்ட சொன்னாரோன்னு, என்ன பத்தி நீ எப்பவுமே இதையே சொல்லிட்டு இருக்க, ஸ்துதி எல்லாம் பாடாதீங்க, என்னோட நாமதேயத்தை சொல்லி பேசுங்க. அதனால தானே துஷ்யந்திச்ச ரமந்திச்ச 9:29 எப்பவுமே என்ன பத்தி பாட்டு பாடுங்க, சந்தோஷமா இருங்க, என்ன பத்தி நினைச்சுட்டு இருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சமூகம் சர்வ பூதேஷ்வி, இங்கதான் அந்த மாதிரி பாயிண்ட் எல்லாம் வரும். அப்போ இத பாத்துட்டு அந்த அனந்தராம தீட்சிதர் பாக்குறாரு, அவனோட அந்த ராச கிரீடையில அந்த காலு, அந்த அவனோட அங்க வஸ்திரம், அந்த மயில் பீடி, கேசபாச திருத்த பிஞ்சிகா விததி சஞ்சலன் மகர குண்டலம் ஹாரஜால வனமாலிகா லலித மங்கராக கன சௌரபம் பீதச்சேல கிருத காஞ்சி காஞ்சிதம் உதஞ்சதம் சுமணி நூபுரம் ராசகேலி பரிபூஷிதம் தவகி ரூபமீச கலையாமகே தாவதேவ கிருத மண்டனே கலித கஞ்சுலி ககுச்ச மண்டலே கண்டலோல மணிகுண்டலே யுவதி மண்டலே தபரி மண்டலே அந்தரா சகல சுந்தரி யுகலம் இந்திரா ரமண சஞ்சரன் மஞ்சுளான் தனது ராச கேலி மயி கஞ்சநாப சமுபாத்ததாக வச்சு வச்சு ஒரு பதம் போட்டு போட்டு ரசிக்கிறார். ஒரு பதத்தும் நாராயண பட்டத்திரி பேசி முடிச்சதும் இது சரிதானா சரிதானா கேட்க கேட்க அவர் தலையாசிக்கிறார். அவர் தலையாசிக்கிறாரு, ஆமா அப்படின்னு ஒரு பதத்திலயும் போயிடுறாரு. அப்பா என்கிட்ட குவியலா இருக்கு, என்ன ரோக கூட்டங்கள் என்கிட்ட நிறைய இருக்கு, அதெல்லாம் போக்குப்பா அப்படின்றாரு. ஒரு பதத்திலயும் கேட்கிறார். ஆழ்வார்களும் அப்படிதான், என்ன நீ எடுத்துக்கோ ஏன். ஆனா அவரும் விட்டு வைக்கல. 1002 பாடல்கள் பாடி முடிச்ச பிறகுதான் அவர் எடுத்துக்கிறார். சோ ஒரு ஆழ்வார்களும் ஆச்சாரியர்களும் கடந்து கதறாங்க, என்ன எடுத்துக்கோ என்ன எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அத ஆஹ் நம்ம திருப்பியும் பாத்தீங்கன்னா இங்க நம்ம இதுக்கு வரும் டாபிக். இதுல ஒரு திருமழிசை ஆழ்வார் ஒன்னு சாதிச்சிருக்கார், இந்த திவ்ய பிரபந்தத்தை பத்தியே ஒண்ணு சாதிச்சிருக்கார். நன்றிருந்து யோகந்தி நண்ணுவார்கள் சிந்தையுள் சென்றிருந்து தீவினைகள் தீர்த்த தேவதேவனே குன்றிருந்த மாட நீடு பாடகத்தும் ஊரகத்தும் நின்றிருந்து வெக்கனை கிடந்து என்ன நீர்மையோ நின்று எந்தை ஊரகத்து இருந்த எந்தை பாடகத்து அன்று வெக்கனை கிடந்தது எண்ணிலாத முன்னெல்லாம் அன்று நான் பிறந்திலேன் பிறந்த பின் மறந்திலேன். அன்று நான் பிறந்திலேன். ஒருத்தரும் நினைப்போமோன்னு, ஐயோ ராமர் புல்லு பூண்டு கூட சேர்ந்து ஒன்னா போச்சாமே சரையு நதியில, நம்மளால இறங்க முடியலையே, நம்மளால போக முடியலையே அப்படின்னு இப்பயும் நினைப்போமோன்னு. அன்று நான் பிறந்திலேன் பிறந்த பின் மறந்திலேன். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணா கிட்ட கோபிக ஸ்திரீகள் எல்லாமே அவெல்லாம் எப்படின்னா, ராமர் உள்ள வனத்துக்குள்ள நுழைஞ்சதும் எல்லா ரிஷிகளும் ஐயோ இந்த மாதிரி ஒருத்தனை நான் வரிக்கலையே அப்படின்னு கவலைப்பட்டாலாம். அதனாலதானோ என்னமோ அத்தனை பேரும் கோபிக ஸ்திரியா வந்தா, அத்தனை ரிஷிகளும் அங்க. சோ அத பார்த்து இங்க அன்று நான் பிறந்திலேன் பிறந்த பின் மறந்திலேன் நின்று இருந்தும் கிடந்ததும் என் நெஞ்சுள்ளே நின்றும் இருந்ததும் கிடந்ததும் என் நெஞ்சுள்ளே. இங்க இவர் சொல்ற, நம்ம திருநீர்மலைக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் போவோம் இருந்த கோலம், அதுக்கப்புறம் கிடந்த கோலம், அப்புறம் நின்ற கோலம். வா சீக்கிரமா நின்ற கோலம் இருக்கான், அதுக்கப்புறம் வா கிடந்த கோலம் இருக்கான், இருந்த கோலம் இருக்கான். ஒரு பதப்பதைப்பு போய் அதை பாக்கணுமே அப்படின்னு நம்ம குழந்தைங்களை அழகா ட்ரெஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாலும், இருப்பா வந்துடுறேன், அம்மா அந்த வேலை செய்ய போறேன், அந்த இது வரேன், இரு உனக்கு அதை பண்றேன். ஆனா அதே சமயத்துல கியூல போய் நிக்கிறப்போ, ஐயோ கொஞ்சம் தள்ளிங்களேன் ப்ளீஸ், நான் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வரேங்க, ஊர் விட்டு ஊர் வந்திருக்கவங்க, கொஞ்சம் முக தர்ஷனம் மட்டும் பாத்துக்கிறேன், கொஞ்சம் தள்ளிக்கோங்களேன். அந்த 3 ஸ்டீல் பிரேக் போட்டிருப்பா, அதுக்கு தலையை கீழே குனிஞ்சு பார்ப்போம். இதே மாதிரி அவனோட தர்ஷனம் கிடைக்காதா, ஐயோ கொஞ்சம் கொடுங்களேன் தீர்த்தம் கொடுக்காம போயிடுவார். அது என்ன தங்க காசா நாணயமா, அந்த துளசி கொடுக்கறா பாரு, அதுக்கும் ஒரு பருதிப்பா, ஐயோ கொஞ்சம் கொடுங்களேன் துளசி கொடுங்களேன், கொஞ்சம் தீர்த்தம் கொடுங்களேன். இந்த மாதிரி ஒரு பக்தன் நெகிழ்ச்சியோட இருக்கிறப்போ அத பகவான் பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு அந்த இதுல சொல்றாரு, ஸ்திதே மனசி சுஷ்வஸ்தே ஷரீரே சதி யோனரக தாத்து சாமியே ஸ்திதே ஸ்மர்த்தா விஸ்வரூபம் ச மாமஜம் ததஸ்தமிரியமானாந்து காஷ்ட பாஷான சந்நிபம் அகம் ஸ்மராமி மத்பக்தம் நயாமி பரமாங்கதீம். சொல்றாரு அப்பா, நீ கடைசி சமயத்துல கல்லா இருந்தாலும் சரி கட்டையா இருந்தாலும் சரி
அகம் ஸ்மராமி மத்பக்தம், என்னோட பக்தனை நான் நினைச்சு பார்ப்பேன். அவனை அகம் ஸ்மராமி மத்பக்தம் நயாமி பரமாம் கதியும், அவனை நல்ல கதிக்கு நான் கைய பிடிச்சு அழிச்சுட்டு போவேன். சொல்றாருனோ எப்போ? அன்னைக்கு என்ன நினைச்சதே. அதனாலதான் பகவான் சொல்ற, தைத்தியானாம் அஸ்மி அகம் பிரகலாதக. தைத்தியர்கள்ல நான் பிரகலாதனா இருக்கேன். பாடுனா நோனோ நாராயண மந்திரம். நாராயண மந்திரம் அதுவே நாளும் பேரின்பம். நாராயணா ஹரி நாராயணா, நாராயணா ஹரி நாராயணா. உச்சஸ்தாயில நீங்க வீட்டுல உட்காந்து இத சொல்லி பார்த்தேன்ல, அவன் பக்கத்துல வந்து சூர்தாசர் கிட்ட பக்கத்துல உட்காந்து கேட்ட மாதிரி கேட்டு ரசிப்பான். நம்ம கிட்டதான் மனசு இல்ல, சமயமும் இல்ல, ஓடுவோம். அதனால சமோகம் சர்வ பூதேஷு நாமே துவேஷ்யக அஸ்தி நா பிரியக. எனக்கு யார்கிட்டயும் துவேஷம்லாம் கிடையாது, பிரியெல்லாம் கிடையாது. நீ என்ன நோக்கி வா, நான் உன்ன நோக்கி வரேன். அது ஒரு டர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் தான் இன் பிட்வீன் காட் அண்ட் ஜீவாத்மா. ஏ பஜந்தி தூ மாம் பக்தியா மயி தே தேஷு சாபகம். நான் அவன் கிட்ட வந்து பக்தியா இருக்கிறவன். அதேதான் என் பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம். நீ எனக்கு வந்து பத்திரம் புஷ்பம் சும்மா ஒரு இலை உன்னால முடியலையா, ஒரு இலை காஞ்சி போன இலைய போடு. பத்திரம் புஷ்பம் எதனா கள்ளி செடியில அந்த சுடுகாட்டு கிட்ட விளையிற கூட பூவை கொண்டு வந்து போடு. பத்திரம் புஷ்பம் பழம் எதனா முடிஞ்சா பழம் வச்சு பாரு. இல்லைன்னா தோயம் ஒரு தண்ணியாவது எனக்கு தீர்த்தம் கொடுப்பா. யோ பக்தியா மே பிரயச்சதி, யார் என்கிட்ட கொடுக்குறாங்களோ அது பிரீத்தி வேணுமோனோ இல்லையா. நல்லா எதிர்க்க இருக்கிற ஒருத்த பில்டிங்ல பார்த்தா விதவிதமா வைப்பான். அந்த லக்ஸுரிஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நிறைய விற்பான். பெரிய பெரிய அதிர்ஷ்டம், பெரிய பெரிய லட்டு, பெரிய பெரிய முறுக்கு, அதெல்லாம் வச்சு அவ்வளோ படையில போட்டு வைப்பான். எதிர்க்க இருக்கிற மீன்காரனுக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது வசதி. கூழு வச்சிருப்பான். ஆத்தாடி வாரியம்மா சோறு ஆக்கி வச்ச வாடியம்மா, கூப்பிட்ட குரலுக்கு போய் உட்கார்ந்து சாப்பிடுவா இல்லையா. அங்க அவன் எதை பாக்குறான்? அம்பாலும் சரி, தாயாரும் சரி, நாராயணனும் சரி, யோ பக்தியா மே பிரயச்சிதி, அன்போட யாரு குடுக்குறாங்களோ அவாத்துக்கு நான் போவேன். எனக்கு ஆடம்பரம் எல்லாம் பிடிக்காது சொல்றேன் நானும். அதே போல பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு, ஒரு ஆஹ் சந்தேகம் கொண்டு பாக்குற ஒருவன் இடத்துல தெய்வம் தங்காதான். சந்தேகம் யார்கிட்ட இருக்கோ, சம்சயாத்மா வினஷ்யந்தி நாயம் லோகஸ்தி நா பரக நா சுகம் சம்சயாத்மனகா. அவனுக்கு இந்த லோகத்துல சுகமும் கிடைக்காது, பரலோகத்திலயும் சுகம் கிடைக்காது சந்தேகத்தோட இருக்கிறவனுக்கு. ஒரு குரு சொல்வார், அப்பா அங்க ஒரு டெட் பாடி போகுது, அது சொர்க்கத்துக்கு போதா நரகத்துக்கு போதா பாத்துட்டு வான்பார். அவன் வந்து சொல்லுவான் அது சொர்க்கத்துக்கு போகுது அப்படின்னு. இன்னொரு டெட் பாடி காசின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க நித்தியமா நடந்துகிட்டே இருக்குமோனோ, திருப்பி இன்னொரு டெட் பாடி போ, அது எங்க போயிட்டு வருது பாத்துட்டு வா, அது எங்க போகுது தெரிஞ்சுட்டு வா அப்படின்னா அது நரகத்துக்கு போகுது. எப்படி நீ இதை தெரிஞ்சுட்ட? மத்த சிஷ்யர்கள் கேட்கிறப்போ, ஆஹா என்ன மாதிரி புண்ணிய ஆத்மா போறான், வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் கேட்க கொடுக்காம யாருன்னா உள்ள வந்தாலே. இதுல சில பேர் ஆத்துக்கெல்லாம் போனா ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கிறது பழைசெல்லாம் பார்த்து சூடு பண்ணி போடுவான். இவா வந்து நல்லா புதுசா பண்ணினதை சாப்பிடுவான். நம்பாடுவான் கைசிகை ஏகாதசி புராணத்துல சொல்ற, தனக்குன்னு வச்சிருக்கிற புதிய பொருளை சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்திருக்கிறவனுக்கு பழைய பொருளை போடுறவன் செய்த பாபத்தை நான் அடைவேனாக அப்படின்றார். அதே போல தன் மனைவி அழகை இழந்து விட்டால், அவளுக்கு நரைமுடிகள் வந்து விட்டது, அதனால் நான் வேற ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணுகிறேன் என்று சொல்லி கல்யாணம் பண்ணுவன் அடைகின்ற பாபத்தை நான் அடைவேனாக. ஒரு விஷயத்திலையும் அவர் இக்கு வச்சுதான் சொல்வார், இத மாதிரி அப்படின்னு. சந்தேகம் யாருக்குமே மனசளவுல கூட வராது. அதனால சோ இன்னொருத்த டெட் பாடியில வந்து அது எங்க போகுது, ஐயா அவன் 10 பைசா கூட எச்ச கையால கூட காக்கா ஓட மாட்டான். அது மாதிரி கண்டிப்பா இருக்கவன் அவனுக்கு எப்படி வரும் சொர்க்கம்? சோ ஒரு மனுஷன் வாழற வாழ்க்கையிலேயே அவன் அங்கேயே நிர்ணயம் பண்ணிடுறான், இங்க நமக்கு சொர்க்கம் கிடைக்குமா நரகம் கிடைக்குமா அப்படின்றது. அதுக்கடுத்தது இதுல பாத்தீங்கன்னா 7வது அத்தியாயத்துல, மனுஷியானாம் சகசிரேஷு கச்சித் எததி சித்தையே எததாம் அபி சித்தானாம் கச்சின் மாம்பேதி தத்வதக. மனுஷியானாம் சகசிரேஷு, எவ்வளவு பேர் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் என்ன அடையணும், என்கிட்ட வரணும் அப்படின்லாம் பார்த்து முயற்சி பண்றான். எததாமபி சித்தானம் கச்சின் மாம்பேத்தி தத்வதக. ஆனாலும் என்ன யாரும் சரியா புரிஞ்சுக்கல கிருஷ்ணா அப்படின்னு. கிருஷ்ணா சொல்லுவான், சரி இது மாதிரி நிறைய உன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கான், கடைசி சமயத்துல அவனுக்கு வாழ்க்கையில கொஞ்சம் தவறு ஏற்பட்டுடுறது, அதனால அவன் உன்னை வந்து நிந்தனை பண்றான், உன்னை கிட்ட இருந்து வழுவி போயிடுறான். அப்போ அந்த யோக பிரஷ்டன் மறுஜென்மத்தில் என்னவாக ஆகுவான்? 1000 கோடி ஜென்மத்துல ஒரு பிறவிதான் மனுஷ பிறவி நான் சொல்லியிருக்கேன். அதை நம்ம எந்த அளவுக்கு தக்க வச்சுக்கணும்ன்றது நம்ம கையில தான் இருக்கு.
சுமார்க்கத்துல போகணுமா கூமார்க்கத்துல போகணுமா அப்படின்ற சத் விஷயம் ஜனங்களோட நம்மளோட பழக்க வழக்கம் இருந்தா நம்மளோட பாதை கரெக்டா போகும். எந்த வழியும் நல்ல வழிதான். இப்போ இந்த சுமார்க்கத்துல போறது கூமார்க்கத்துல போறது எததாமபி சித்தானம் மாம்பேத்தி தத்துவத்தக என்ன யாருமே புரிஞ்சுகிட்டவில்லப்பா. சரி, இந்த யோக புருஷன் அடுத்த ஜென்மத்துல என்ன ஆகுவான்? அவன் முன்னாடி செய்திருந்தானோ அகம் ஸ்மராமி மத்பக்தம் நயாமி பரமாம் கத்தின்னு சொன்ன அவன் முன்னாடி அவன் இவ்வளவு வருஷம் எனக்காக அத்தனை பூஜை புனஸ்காரம் எல்லாம் ஆச்சார அனுஷ்டானம் எல்லாம் பண்ணிருந்தான். கடைசி சமயத்துல வழிவிட்டானோன்னு அவன் நல்ல ஒரு வேத குலத்துல போய் பிறப்பான். நல்ல ஒரு வசதி மிக்க வேத குலத்துல பிறப்பான். சோ இவன் நினைச்சா நமக்கு திருப்பியும் மறுஜென்மம் கிடைக்கிறது மனுஷ ரூபேனா ஒரு வேத குலத்துல கிடைக்கும் அப்படின்றது அவன் அறுதிட்டு சொன்னாதான் இல்லையா? எல்லாமே அவன் கிட்டதான் இருக்கு. அதனாலதான் அவன் சொல்றான், மத்த பரதரம் நாணயத்து கிஞ்சிதஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வமிதம் புரோக்தம் சூத்ரே மணிகனா இவ. என்கிட்ட ஒரு சூத்திரம்னா கயிறுல கோக்கப்பட்ட மாதிரி ஜீவாத்மா என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு. சித்து அச்சித்து கூடினவன் ஈஸ்வரன் இல்லையா? தத்துவத்திரயம். இப்போ இந்த சித்து அச்சித்துடன் கூடினவன் அப்படின்னு இருக்கிற பட்சத்துல நம்மளும் பெருமாளோட அம்சம் தானே. அப்ப எதுக்கு ஒரு இது நம்ம ஆட்டம் என்ன நல்லா ஆடிட்டு இருக்கோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். ஆனா அந்த சமயத்துல எல்லாம் நமக்கு தெரியாது பகவானை பத்தி. கொஞ்சம் தெரியற ஆரம்பிச்ச பிறகு இந்த பார்ஷுவாலிட்டி, திருட்டு பட்டம் கட்டுறது, அவளுக்கு நீ அவமானப்படுத்துறது, இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய வசதி உள்ள இது வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திலே இருக்கிறவ ஆத்துக்கு கூட போனேன்னா உள்ள இருந்தே இல்லைன்னு சொல்லுவா. ஆளை விட்டு சொல்லி அனுப்புவா, நான் இல்லைன்னு சொல்லு அப்படின்னு. சமூகம் சர்வ பூதேஷு வருமா இங்க ஆச்சாரியன் நித்தியம் உபன்யாசம் பண்றார், நித்தியம் பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்றார். அதே காரியமா இருக்க சமூகம் சர்வ பூதேஷு வீட்டுல இருந்துகிட்டே நீ இல்லைன்ற பட்சத்துல அவர் கண்டிப்பா உனக்கு சமூகம் சர்வ பூதேஷு நிச்சயமா இருக்காது. சோ சூத்ரே மணிகனா இவ அப்படின்னு நம்ம இருக்கிறோம்னா பெருமாள் கிட்ட நம்ம இருக்கிறோம், அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம நடக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நியதியோட வாழணும். வாழ்க்கையும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அமைச்சுக்கணும். ஒருத்தன் பலன் எப்படி அப்படின்னா இந்த வாழ்க்கையில இருக்கிறச்சே நம்ம நல்ல பலனை தேடி போகணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு ரந்தி தேவன் பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா நாட்டு வீடு எல்லாத்தையுமே வித்துட்டு தானம் பண்ணிட்டு கடைசியில காட்டுல வந்து வாழறான். கொஞ்சமா அந்த நிலத்துல இருக்கிற நெல்லை கொண்டு வந்து உமி நீக்கி அதை தட்டி அதை எப்படியோ மாவாக்கி சாப்பிடுற சமயத்துல தேவர்கள் ஒருத்தர வருவான், எனக்கு கொஞ்சம் கொடுங்களேன் அப்படின்னு கேக்குறச்சு தன்னோட பகுதியை கொடுப்பாரு. அதுக்கடுத்தது தன்னோட மனைவி இது, தன்னோட மகனோடு மருமகளோடு எல்லாம் கொடுத்துருவாரு. சரி பரவாயில்ல, நம்ம தீர்த்த மாவு சாப்பிடலாம், தீர்த்த பார்க்கறச்ச தண்ணி தாகமா எடுக்கிறது, எனக்கு தண்ணி கொடுக்கணும். தன்னோட தண்ணி தன்னோட மனைவியோடது, தன்னோட மகனோடது மருமகளோடது எல்லாம் கொடுத்துருவாரு. இதுக்கப்புறம் 6 மாசம் கழிச்சுதான் அந்த கிடைக்கும் தானியம். என்ன பண்றது? இந்த சமயத்துல அப்படியே புஷ்பகம் விமானம் வருது, இவாளை ஏத்திட்டு போறது. சமூகம் சர்வ பூதேஷு எல்லாருமே நான் சமபாவனையில தான் நடத்துறேன். எப்படி நீ பண்ற காரியத்துக்கு ஏத்தாவாரு. எல்லாருமே ராஜாவா எப்படி இருக்க முடியும்? அவன் பண்ணின காரியத்துக்கு ஏத்த மாதிரிதான் எல்லாமே நடக்கும் இல்லையா? காஞ்சி பெரியவா கிட்ட ஒருத்தர் ஓடுறாரு, ஐயா நான் நிறைய கொண்டு போய் கொட்டுறாரு, அவர் எதுவுமே எடுக்கல. ஐயோ நீங்க எதுவுமே நான் கொண்டு வந்த பொருள் ஒண்ணுமே தொடலையே. உன் தம்பி ஆமடையா இப்ப எங்க இருக்கா? உன் தம்பி ஆமடையாளோட குழந்தை எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாரு. துடிச்சு போயிடுவார் அவர். அண்ணனும் தம்பியும் ஒன்னா வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. தம்பியை தரத்தி விட்டு எல்லா சொத்தும் அபகரிச்சுப்பான் அண்ணன். ரோட்ல எங்கேயோ பிச்சை எடுத்து தானும் தன் மகனும் உட்கார்ந்து இருக்கிறத அப்படியே ஒரு நிலைக்கண் முன்னாடி அப்படியே நிக்கும் கண் முன்னாடி. காஞ்சி பெரியவன் ஓடுறாரு. இவர் ஓடிட்டு தன்னோட தம்பி ஆண்டாளையும் மகனையும் அழைச்சிட்டு வந்து வீட்டுல மறுபடியும் வச்ச பிறகுதான் அவருக்கு லைஃப்ல உன்னதி. இன்னொருத்தர் கணபாடிகள் அப்படின்னா அத்தனை சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தையும் கரைச்சு குடிச்சவா. ரொம்ப வயசான ஒரு கணபாடி வந்திருக்காரு சபைக்கு. எல்லாம் அதை சொல்லுவா. இவருக்கு முடியல, அப்படியே சொந்து பசியில அப்படியே விழுவார். முடியல, சரியா வாசிக்க முடியல, நிறுத்தி வாசிப்பார். அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் அந்த போஜனம் சார சமயத்துல இவருக்கு கொஞ்சம் திருக்கண்ணாம்பது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் போல இருக்கு, எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சாதிங்களேன்னு கேட்பாரு. அவன் கொடுக்கவே மாட்டான், கொடுக்காதன்னு சொல்லிடுவான் அந்த எஜமானன். எஜமானன் அவன் தான் கர்த்தா, அவன் தான் போக்தா இல்லையா, கொடுக்காத அப்படின்ட்டு. சரி, அப்படிப்பட்ட அந்த ஆள் நேர என் காஞ்சி பெரியவா கிட்ட போறாரு. அவரும் அப்படிதான் அத்தனை பொருள் வைப்பார், காஞ்சி பெரியவா தொட மாட்டார். என்னன்னு கேட்பார்.
நீ கணபாடிகளுக்கு பண்ணின விஷயம் என்ன அப்படின்னுவார். அப்படியே துடிச்சு போட்ட மாதிரி ஆயிடும். எல்லாருக்கும் 10 ரூபாய் கொடுத்தான், அவருக்கு மட்டும் 5 ரூபாய் கொடுத்த. திருக்கமுன்னாமுது ஆசையா இன்னொரு தடவை கேட்டா குடுக்கலையே நீ, இந்த பாவத்தை நீ எங்க போய் கரைப்பேப்பா அப்படின்னுவார். அப்படியே தடுமாறி போவார். நான் என்ன பண்றது, போய் பிராயச்சித்தம் தேடு அப்படின்னுவார். நீ அவன் உயிரோட இருந்தா அதுக்குள்ள அப்படின்னு மனசுல இவர் நினைச்சுப்பார். அதே போல தேடி போவான், கணபாடிகள் இறந்து போயிடுவார். அவனால அந்த விடுபட்ட போன அந்த பாவத்தை திருப்பி சரிசமம் பண்ண முடியுமா? எல்லாருமே ஆத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏழைகள் அவங்க பாந்தவாக இருப்பாங்க, பந்து ஜனாக்கள் இருப்பாங்க, எல்லாமே. அதுல முதல்ல நம்ம பந்து ஜனங்களை சேரிட்டி பிகின்ஸ் அட் ஹோம். எல்லா இடத்துலயும் தான தர்மம் பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம பந்து ஜனங்களுக்கு பண்றத ஏன் பண்ணினா, எதுக்கு பண்ணினா, உனக்கு கேட்டானா அப்படின்னு திருப்பி நம்மளே அடிப்பா, வார்த்தையாலேயே அடிப்பா. எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு திருப்பி நம்ம செய்துகிட்டே தான் இருப்போம். ஆனா இத அவன் பாக்குறான்ல சாட்சி ரூபத்துல. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு ஆஹ் என்ன, நீ சமூகம் சர்வ பூதேஷன் சொல்லிட்டே இருக்கே, கரசேவகர்கள் ராமா ராமா ராமான்னு கத்துனப்போ பெட்டியோட சேர்ந்து எரிஞ்சு போனாங்கல்ல ரயில் பெட்டியில, எங்க போனார்? குரகணி ஃபயர் ஃபாஸ்ட்ல கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு கத்துனாங்களே, எல்லாருமே 9 பேர் ஆன் த ஸ்பாட்ல அவுட். எல்லாரும் அங்கங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அட்மிட் பண்ணி இறந்து போனாங்க. நீ சொல்லியிருக்க, தீயில அவங்கள நான் சரி பண்ணி அவங்கள சுத்தி பண்ணி நான் என்கிட்ட எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். இதெல்லாம் நிச்சயமா? கொஸ்டின் ஒரு சமூகம் சர்வ பூதேஷி எங்க? நீ பாராபட்சம் காட்டுற. ஆனா எப்படி நம்ம 2 சூட்கேஸ் கொண்டு வரமோனோம். ஒரு சூட்கேஸ்ல நீ பண்ணின கர்ம வினை, இன்னொன்னு நீ பண்ணின வாசனை இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது ஆச்சரியத்தோ ஆச்சரியம், அவனோட அந்த ஒரு அழகு, மேனி அழகு. அச்சோ என்று சொல்லி கிறங்க வைக்கும் அரங்கனை கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினை காணாவே. இன்னொன்னு பிருந்தாவனமும் நந்தகுமாரனும். அப்படியே அந்த பிருந்தாவனத்தை நினைச்சாலே அந்த நந்தகுமாரன் மயில்பீலி போட்டு ஆடுவானாமே. இந்த மாதிரி ஸ்திரீகளோட சேர்ந்து ஆடுவானாமே. ஸ்திரீகள் யாரும் கிடையாதாங்க, ஒரே ஒரு புருஷன் மட்டும்தான் லோகத்திலே. புருஷக புருஷேஷு உத்தமக சக புருஷோத்தமாக, அவர் மட்டும்தான் புருஷன், மத்த எல்லாருமே ஸ்திரீ தான். அதனால இதுல விதண்டாவாதம், அங்க ராசக்கிரீடை இங்க ராசக்கிரீடை, பெண்களோட சேர்ந்து அத மாதிரி எல்லாம் எதுவும் தப்பு தண்டாவெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது. இருக்கிற பாவம் ஏற்கனவே போதும். சஞ்சித கர்மான்னு கொஞ்சம் அமுச்சு கொடுத்ததுக்கே நம்ம இத்தனை படாத பாடுபடுறோம் இல்லையா? இப்போ ஆஹ் நம்ம இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷன்ல வரன் பார்க்க போனா பெண்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நான் ஜிம்முக்கு போற பழக்கம் உண்டு, அப்பப்போ கொஞ்சம் நான்வெஜ் சாப்பிடுவேன். என் பொண்ணு அது மாதிரிதான். அப்புறம் பப்புக்கெல்லாம் போவா, உங்க புள்ளையாண்டா பப்புக்கெல்லாம் போவானோ? இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம். இப்போ வயசு வித்தியாசமின்றி, ஆண் பெண் வித்தியாசமின்றி, மதுபான கடைகளும் ஆண்களும் பெண்களும் வித்தியாசமின்றி ஆக்கிரமித்து இருக்கும் இந்த நிலையில சமூகம் சர்வ பூதேஷு வருமா? வரவே வராது இல்லையா? பெண்களும் ஆண்களும் சேர்ந்து கூத்தடிக்கிற இந்த விஷயத்துல காவோ பீவோ மஜாக்கரோ அப்படின்ற இடத்துல அன்பே தகலியா, அன்பு மட்டும் இருந்தா போதும், அவன் கிட்ட வருவான். வையம் தகலியா, தன்னோட ரந்தி தேவன் தன்னோட நாட்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்ததுனால புஷ்பக விமானத்துல வாரிண்டு போறார் அவர். திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் பேயாழ்வார். எல்லாருமே கண்றாங்க, கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியா காண்றாங்க எல்லாத்தையும். அதுக்கு அடுத்தது சரணாகதி தத்துவம். சகுருதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மிதிச்சி யாச்சதே அபயம் சர்வ பூதேபியோ ததாமியத்து விரதம். ஒரே ஒரு தடவை நீ எனக்கு சரணாகதி பண்ணினா போதும், நான் உன்னை அழிச்சுக்கிறேன்ப்பா அப்படின்றார். 18:33 எதுல? யுத்தகாண்டத்துல, ராமாயணத்துல. 18:66 சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் விரஜ அகம் துவா சர்வ பாப்பேபியா மோக்ஷயிஷ்யாமி மாசுச்சகா. நான் உனக்கு மோட்சம் தரேன், நீ அதை கவலைப்படாத அப்படின்னு சாதிக்கிறாரோன்னு. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, ஸ்திதே மனசு சுஷ்வஸ்தே ஷரீரே சதினோ யோ நரக தாத்து சாமியே ஸ்திதே ஸ்மர்த்தா விஸ்வரூபம் ச மாமஜம் ததஸ்தமிரியம் ஆனாந்து காஷ்ட பாஷான சன்னிபம் அகம் ஸ்மராமி மத்பக்தம் நயாமி பரமாம் கதி. இதெல்லாம் சரணாகதி பாடல். இதெல்லாம் ஞாபகத்துல வச்சுண்டு நம்ம கரெக்டா, அவன் எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னா இடையன். எப்படிப்பட்ட இடையன்? சரீரத்திற்கும் ஆத்மாவிற்கும் இடையில் இருப்பதால் இடையன், சத்திரியனுக்கும் வைசியனுக்கும் இடையில் இருப்பதால் இடையன், நாம் எப்போதும் இடைவிடாமல் அவனை சிந்திப்பதால் இடையன், இரு விழிகளுக்கும் பூர்வ மத்தியில் இருப்பதால் இடையன், லௌகீக வாழ்க்கைக்கும் சத் விஷயத்திற்கும் இடையில் இருப்பதால் இடையன், சூக்ஷ்மத்திற்கும் ஸ்தூலத்திற்கும் இடையில் இருப்பதால் இடையன். இடையனை நினைப்போம், என்றும் இன்புருவோம். சர்வேபேக நமஸ்காரக, தன்யவாதகம், சுபதினம். நான் முடிச்சுக்கிறேன் சுவாமிஜி.
Thank you very much, madam. Very nice talk. I now request Rangarajan Madana Baba to propose the vote of thanks. Thank you, sir. Very powerful topic you have chosen, madam. I think this is very different from the rest of it. And இது வந்து typically you can take this and analyze this topic in multiple ways. ஒரு விதத்துல நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்க இதுல வந்து 2 பார்ட் இருக்கு. சமூகம் சர்வபூதேப்பியன்னா சரி அவருக்கு எம்பெருமானுக்கும் ஒரு டைலமா இருக்கு. அதாவது அவருக்கு வந்து ஒரு சைடு எல்லா ஜீவாத்மாவும் முக்தி அடைஞ்சு தன்னிட்ட இருக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கு. ஓகே, பட் அதே சமயம் வந்து இந்த சைக்கிள் ஆஃப் கர்மா அண்ட் பர்த் அண்ட் டெத் எல்லாமே நடக்கணும்னாக்க ஒரு சாஸ்திர பிரகாரம் தான் நடக்கணும். அந்த சாஸ்திர யூனிட் பார்த்து அதை பிரேக் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு விதத்துல அந்த மல்டிபிள் பிளேஸ் இதே பக்தி யோகத்துல இன்னொரு இடத்துல வந்து நான் வந்து இது இந்த விஷயத்துல நான் வந்து உதாசீனமா இருக்கேங்கிறாரு. இதை பத்தி ஐ டோன்ட் ஹாவ் ஐம் இன்டிஃபரண்ட்னு. ஸோ ஒரு விதத்துல பார்த்தோம்னாக்கா அவர் வந்து நீங்க பண்ண கர்மா பிரகாரம் நீங்க உங்க வேலை நடக்கும். இதுல வந்து ஆல் ஆர் ஈக்குவல். இதுல எனக்கு ஒரு உதாசீனா எனக்கு ஒரு பொறுப்பு கிடையாது. நான் ஐம் ஈக்குவல் டு ஆல் அப்படின்னு ஒன்னு சொல்லணும். பட் அதே சமயத்துல வந்து அப்படி சொல்லிட்டேன்னாக்கா அவன் வந்து எல்லாம் விட்டு ஓடி போயிடக்கூடாதுங்கிறதுனால வந்து ஐ ஹேவ் டு கிவ் ஹிம் ஹோப். ஓகே, நீ என்ன வந்து வர்ஷிப் பண்ணி உன் மனசுல நிறுத்தினா நான் உன் மனசுல நிறுத்துப்பேன், நான் உன்னோட இருப்பேன். நீங்க ஃபுல்லா கவர் பண்ண என்டையர் டாபிக் ஃபுல்லா. ஸோ இது ஆக்சுவலா இந்த ஒரு இதுலயே 2 பார்ட் வந்து அவருடைய டைலமாவை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொல்றாரு. ஆக்சுவலா அதை நீங்க எடுத்து நீங்க மல்டிபிள் ஃப்ரம் ஆழ்வார்ஸ் டு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் டு லார்ட் ஆஃப் லௌகிகமான உலக விஷயங்கள் எல்லாமே காஞ்சி சுவாமிகள் சொல்லி பியூட்டிஃபுல்லா எலக்ட்ரேட் பண்ணீங்க. ஐ திங்க் நமஸ்காரம் சார். வனமாலா பார்த்தசாரதி. மேடம், வாட் யூ கிளாரிஃபிகேஷன் ஆர் யூ வாண்ட் டு மேக் எனி கமெண்ட்ஸ்? ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது. பல இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸை காட்டி நல்ல விளக்கத்தோட ரொம்ப நன்னா பேசினார். இன்று டாக்டர் விஜயா ஹத்திரா, அவரோட பேர் எனக்கு இன்னும் வரல, டாக்டர் விஜயா. இதுல வந்து ஒரே ஒரு சமாச்சாரம் அது எனக்கு புரியுற மாதிரி இல்லை. என்னன்னா, ஒரு மனிதனுக்கு, அதாவது உபநிஷத்துலயும் சொல்றது 4 நிலைகள் உண்டு அப்படின்னு. அதாவது விழிப்புணர்வு, வேக்கிங் ஸ்டேட், அப்புறம் ட்ரீமிங், கனவு நிலை, அப்புறம் ஆழ்ந்த தூக்கம், அப்புறம் துரியா, அதுக்கு ஞான சமாதி, அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. அது வந்து அந்த 4 நிலையில வந்து ஆழ்ந்த தூக்கம் அப்படின்னு ஒரு நிலை இருக்கு. அந்த நிலையில வந்து எந்த விதமான வித்தியாசமும் இருக்காது, வேறுபாடு கிடையாது. ஒரே நிலைதான் எல்லாருக்கும். ரொம்ப பாவம் பண்ணவனுக்கும் ஒரே நிலை, புண்ணியம் பண்ணவனுக்கும் ஒரே நிலைதான். அதாவது ரொம்ப புனிதமானவருக்கும் சரி, ஒரு ரொம்ப ஒழுக்கம் கட்டவனுக்கும் சரி, எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி. அதே மாதிரி இந்த நிலையில வந்து துன்பம்ங்கிறதே கிடையாது. ஏன்னா ஆழ்ந்த நிலையில இருக்கோம் நம்ம. அந்த ஆழ்ந்த தூக்க நிலையில இருக்கிறதா துன்பம் இல்லாதனால அதுக்கு குணம் ஒண்ணுமே வேண்டாம். துன்பம் இருந்தா தானே குணம் வேணும். எல்லாமே எப்போ ஆரம்பிக்கிறதுனா நம்ம வேக்கிங் ஸ்டேட், விழிப்பு நிலையில் தான் ஏற்படுறது. அந்த விழிப்பு நிலையில ஏற்படைச்சதான் அப்பதான் அந்த ஆத்ம இது நம்ம விசாரணை பண்ணணும். அந்த விசாரணை பண்ணி அதுக்குதான் பெருமாள் சொல்றாரு என்ன வந்து ஏ பஜந்தி தூமா பக்தியா அப்படிங்கிற. அதாவது அவ பெருமாளை நம்ம வேண்டினா அந்த சமயத்துல நமக்கு நல்ல நிலை கிடைக்கும் அப்படின்னு. இதை நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது சார். I think we should request Vijaya madam to take this. அதுல அவங்களோட கொஸ்டின்லயே அதுக்கே ஆன்சர் இருக்கு. எல்லாமே அந்த விழிப்பு நிலையும் சரி, துரிய நிலையும் சரி, அந்த சுசுப்தி நிலையில எல்லாத்துலயுமே நமக்கு உள்ள ஒரு
தத்துவ பூத ஞானம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த ஞானம் எப்பவுமே விழிச்சுட்டே தான் இருக்கும். அது கண்டிப்பா தூங்கி போகாது. அது எப்பவுமே விழிப்பு நிலையில தான் இருக்கும். அதாவது ஞானம் விழிப்பு நிலையில் தான் இருக்கும். அது கண்டிப்பா அது கரெக்ட். அந்த அந்த ஒரு ஆத்ம ஞானம்ங்கிறது அது இருந்துட்டே தான் இருக்கும். பட் அந்த தூக்க நிலையில நம்ம மாயையோ அது என்னவோ அது என்னன்னு தெரியல. அந்த நிலையில எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியல. எந்த தெரியாது. அதுதான் சூக்ஷ்ம நிலை. எல்லாமே நமக்கு தெரியற மாதிரி அடிச்சு போட்டா மாதிரி தூங்கணும்னு மட்டும் தான் சொல்றோமே தவிர, அந்த தூக்கம் நமக்கு எப்படி வந்தது, அந்த நிலைப்பாடு நமக்கு அந்த நிலையில நம்ம என்ன மாதிரி இருந்தோம், எப்படி இருந்தோம் சொல்ல தெரியாது. அடிச்சு போட்டா மாதிரி தூங்கினா அப்படின்னு. எல்லாத்துக்குமே சூக்ஷ்ம நிலைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. எதுவுமே நமக்கு அந்த பிரசவ நிலை. இப்ப எப்படி அந்த ஒரு டெலிவரி ஸ்பீக்கர் ஒரு அந்த ஸ்பீச் கொடுத்து முடிச்சிட்டு பிறகுதான் பார்த்தசாரதி சாருக்கு உயிர் வரும். ஒரு பிரசவ நிலையில உட்கார்ந்துருப்பாரு. வருவாளோ வரமாட்டாளோ, இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாளோ பண்ண மாட்டாளோ, எல்லாருக்கும் ஒரு 500 பேருக்கு இந்த மெசேஜ் போயிருக்கு. இன்னும் பாத்தீங்கன்னா 28 பேர் தான் வந்தார். இது வேலுக்குடி சுவாமிஜி சொல்வார், அத்தனை பேருக்கு நான் உபன்யாசம் பண்ணேன். ஆனா இந்த தெருல மொத்தம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2000 3000 பேர் இருக்கா. ஆனா இங்க உட்கார்ந்து இருக்குது 4-5 பேர் தான். மொத்தம் இந்த 2000 3000 பேர் எங்க போனா? எல்லாருக்கும் சத்து விஷயம் அப்படியே பலிதம் ஆயிடுமா, இல்ல வந்துதான் உட்காருவாளா? எல்லாருக்கும் எல்லாத்துலயும் சூக்ஷ்ம நிலை இருக்கும். நீங்க சொல்றது அதாவது 500 பேருக்கு போச்சுன்னா 20 பேர் தான் வரா, 22 பேர் வராங்கிறது ரொம்ப கரெக்ட். ஆக மொத்தம் இது என்ன ஒரு கன்க்ளூஷன்னு சொல்ல மாட்டேன், ஒரு முடிவு அப்படின்னு முடிவுன்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு விதமா நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது பெருமாள் முக்கியமா அவரை நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணி அவரை அர்ச்சனை பண்ணி அதை பண்ணிதான் நம்ம முக்தி அடையலாம். இந்த கலியுகத்துல வேற எந்த விதமான வழியும் நம்மளுக்கு கிடையாது. கரெக்ட். பண்றது கஷ்டம். சரி தியானம் வேண்டாம், சரி யாகம் பண்றோமா, அதுவும் முடியாது. யஜ்யம் யாகம் இதெல்லாம் பண்ண கூடிய நிலையில நாம இல்ல இந்த நாளில. இது ரொம்ப விசேஷமான டாபிக் மேடம். ரொம்ப நன்னா பேசுறீங்க நீங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சோ மச் மேம். உங்க பேரு ரொம்ப உத்தமமா இருக்கு. பெருமாளோட வனமாலை இல்ல? பெருமாளோட வனமாலை. வனமாலா சஹஸ்ரநாமத்திலேயே வர்றது. நம்ம நித்தியம் பூஜை பண்றோம்ல மேம், அந்த அவருக்கு முந்தின நாள் வச்ச பூவை களையறது, அவருக்கு அந்த வஸ்திரம் மாத்துறது, அதுக்கப்புறம் அவருக்கு போய் திருநீராடல் பண்றது, திருமஞ்சனம் பண்றது எல்லாம் பண்ணிட்டு திருப்பி சந்தன குங்குமம் வைக்கிறது, இதெல்லாம் நடக்குதோன்னும். இது எல்லாமே குட்டி தபஸ். ஏன்னா நம்மளோட அந்த அட்டென்ஷன் வேற எங்கேயுமே மாறல. சோ டெய்லி வி ஆர் டூயிங் தபஸ் இன் த வே ஆஃப் டூயிங் பூஜா புனஸ்காரம். புனஸ்காரம்னா என்ன? புனக புனக கரோதி இதி புனஸ்காரக. டெய்லி பண்ணிட்டே இருக்கமோ நம்ம. சோ அது இட்ஸ் ஈக்குவல் டு தபஸ். வரதராஜன். So thank you very much. அது நல்ல எண்ட்ல இருந்தது. அந்த லைட்டர் நோட் அலுமினி அசோசியேஷனும் இதே தான் ஃபாலோ பண்றோம். சமூகம் எல்லாருக்கும் 500 பேருக்கும் அனுப்புறோம், எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றோம். ஆனா சோ இதுல பார்ஷியாலிட்டி கிடையாது. 28 பேர் வந்தா அவ இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சா they get 10 times 100 times the benefit by listening to such beautiful presentations. So thank you. காலக்ஷேபம் பண்றவாளுக்கு காஞ்சி பெரியவா என்ன சொல்லி இருக்காருன்னா, ஒருத்தர் போய் உபன்யாசம் பண்ணுவார். அங்க 2